Tea also contain some percentage of caffeine, but not like that much in coffee, right? Coffee contain more caffeine. Tea contain caffeine, but less amount of caffeine. Therefore, tea also considered as stimulant beverage. In Sri Lanka, tea is a very famous beverage. Ceylon tea. Ceylon tea brand is a very famous brand in all over the world, right? We are exporting tea to many countries in the world. We have good reputation for our tea production. Tea considered as the most universally consumed beverage, right? Tea considered as the most universally consumed beverage. First one is water, second one tea, third one coffee. අපි ලෝකෙ ගත්තොත් දෙවෙනියට වැඩිම beverage එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ tea. Climate, soil, altitude, same like that wine production. So all the flavors and different tea comes from these differences, right? Climate, soil, altitude. And look at the Sri Lanka. We have අපිට තියෙනවා දැක්ක අපි කඳුකරේ පැත්තේ තියෙන තේ වර්ග තියෙනවා ඒ පහත රට දෙනියාය අකුරස්ස මාතර ගත්තොත් තියෙන පහත රට තේ. එතනින් උඩ අඩි 2500ක් උඩ කඳුකරට ගියාට පස්සේ නෝරලිය පැත්තේ තියෙන තේ 60 අපි ගන්නේ කඳුකරේ තේ කියලා. ඒතර මේ තේ වර්ග දෙකේ රස දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කඳුකරේ හැදෙන තේ වල කහට ප්‍රමාණය අඩුයි. ඒක ටේස්ට් එක වැඩි. හැබැයි පහත රට තේ වල කහට ප්‍රමාණය වැඩි. බොහෝ දුරට මේ කඳුකරේ හැදෙන තේ අපිට බොන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒවා සේරම එක්ස්පෝර්ට් කරනවා good quality tea විදියට. right? Right. Climate, soil, altitude. Altitude කියලා කියන්නේ උස ප්‍රමාණය and orientation all affect the growth and the quality of the plants, and therefore the color, fragrance and the taste of the tea can be different. So I mentioned high grown tea and lower country tea, right? There will be a difference in these two tea varieties. The best teas are cultivated in an altitude of about 2000 meter, and the most quality the hand-picked one. Altitude of 2000 meter. මීටර් 2000 උඩ අඩි 6500ක් ඒ වගේ සීමාවක් හැදෙන එක තමයි හොඳම තේ කියලා අපි සලකන්නේ. And also best quality tea can take it from hand-picked tea. In Sri Lanka, before the tea cultivation, what is the most famous කියන්නේ අපේ තේ වගාවට කලින් ලංකාවේ තිබුණ මොනවද මතකද? කවුරු කෙනෙක් උත්තරයක් කියන්න බෑ. තේ වගාවට කලින් ලංකාවේ මොනවද තිබුණේ? කෝපි. ඔව් ලංකාවේ තියෙන කෝපි වගාව. හැබැයි කෝපි වගාවට මේ රෝගයක් හැදිලා කෝපි අයින් කළා ඊට පස්සේ තමයි ලංකාවේ තේ වගා කරන්න ගත්තේ. James Taylor, he is known as the father of the Ceylon tea industry. James Taylor. In 1867, he was the person introduced tea into Sri Lanka with Thomas Lipton. Thomas Lipton සහ මේ ජේම්ස් ටේලර් තමයි ලංකාවේ තේ වගාව ආරම්භ කරන්න පුරෝගාමී වුණේ. James Taylor and Thomas Lipton. It was not grown in India and Sri Lanka until 1867. Now he is known as father of the Ceylon tea industry. Then look at what are the principal tea producers in the world, right? By quantity, India, they are producing quantity more than us. Sri Lanka, but Ceylon tea considered as the quality tea.
India, Sri Lanka, China. China, they are famous for their... China famous for what? Which kind of tea? Can someone answer? Green tea. Green tea, very Green good. tea. China famous for Green tea. their, yeah, green tea. China and Japan, the both countries are famous for green tea. Then Indonesia, East Africa, like country like Kenya. Kenya, they are producing good quality. Kenya, Latin America, and Soviet Union. Sri Lankan tea, the highest percentage of market we are exporting to Europe and Russia and also Middle East, right? And especially in France and Britain, they have tea, very famous tea auctions. තේ වෙළඳ පොළවල් තියෙනවානේ ලංකාවේ තේ ගොඩාක් ඉහළ මිලට මේවායේ අලෙවි වෙනවා. එතකොට ගත්තොත් එහෙනම් මිඩල් ඊස්ට් වලටත් ලංකාවේ තේ වල ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක්ම හොටල්ස් වල ඒගොල්ලෝ යූස් කරන ටී බෑග්ස් බොහෝ දුරට ගත්තොත් බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි ඩිල්මා. එහෙම නැත්නම් සෙස්ටා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ අපි එකපාරක විසිට් එකක් ගියා හොටල්ස් වලට ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්තම කියලා බලද්දි ලංකාවෙන් කියලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් උනේ ටී එක ටී බ්‍රෑන්ඩ් එක අපේ ලංකාවේ තේ එක තමයි ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ගේ මේ මිනි බාස් වල නැත්නම් හොටල්ස් වල මේ අර ටී ඒගොල්ලෝ සර්ව් කරන තැන් වල ලංකා ටී එක තමයි ගොඩක්ම ෆේමස් විදිහට ඒගොල්ලෝ සර්ව් කරන්නේ. Right. The downy terminal bud, the peco. This means the top leaves of the tea are considered as the most quality tea leaves. That's why we need to hand pick this one. By using our the hand, can pick this top two tea leaves, that is called peco. So orange peco and peco broken leaf. These two tea leaves are considered as the quality parts. මෙන්න මේ දෙකේ තමයි තේ වල හොඳම quality එක තියෙන්නේ. උඩම තියෙන දළු වල. Look at this picture, right? These tea leaves are the top tea leaves on the tea plant. තේ ගසේ උඩම තියෙන දළු තමයි හොඳම quality එක ලබා දෙන්නේ. ඒකින් තමයි අර අතින් කඩා ගන්නකොට උඩම තියෙන දළු කඩා ගන්න. ලංකාවේ තේ වලට ගොඩක්ම මේ මාකට් එක තියෙන එක හේතුවකුත් තමයි මේ hand picks ගොඩක් චයිනා එහෙම දැන් සමහර කරලා ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මැෂින් පාවිච්චි කරලා කඩන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ තේ තාමත් අපි සාම්ප්‍රදායික විදියට මේ අතින් කඩා ගන්න. ඒකින්ද ලංකාවේ තේ වලට ගොඩක් මාකට් එකක් තියෙන එකත් එක හේතුවක් වෙනවා. මොකද අපිට හොඳම තේ දළු කඩා ගන්න පුළුවන් ඒ ක්‍රමේ. The smaller and younger the leaves, the better the tea. Yes, the smaller and younger the tea leaves. It means the top leaves. කියන්නේ මේ උඩම තියෙන දළු ගන්න කියන්නේ the smaller and younger the leaves, the better the tea. Right, then look at what are the different types of tea. This is different types of tea, right? First one, you can see orange peco. Orange peco. Second one, peco. Peco Sochong. This one is peco Sochong. Then Sochong. Orange peco. Peco. Peco Sochong. Sochong. මේක වෙනස් වෙන්නේ මේ අපි තේ දළු කඩා ගන්න විදිය සහ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අවසාන ප්‍රතිඵල වෙන විදියට අනුව මේක මේ තේ දළු වල තියෙන හැඩයන් සහ ඒ තියෙන ලක්ෂණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මයික්ස් ඔෆ් කරන්න මම අවශ්‍ය වෙලාවට කතා කරන්න ඕනලු. මයික්ස් ඔන් කරලා තියෙනවා ඔෆ් කරන්න.
right? The broken leaves are sold under the same names but proceed with broken. දැන් මෙතන පේනවා ඔයගලන්ට orange පොක කියන්නේ තත්ත්වයෙන් ඉහළයි. ඒ කියන්නේ ඉහළ කියන්නේ මේකේ අපිට මේ තේදලුත් සාමාන්‍යයෙන් මේක ටිකක් මාකට් එකේ ඉහළ මිලකට විකිනේ. හැබැයි දැන් මේක broken වුණොත් මේක තවදුරටත් කැඩුනොත් එහෙම අන්න ඒකේ price quality එක අඩු වෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට BOP broken orange peco. දැන් orange peco එක තවදුරටත් මේ තේදලු කැඩුනොත් පස්සේ අපි ඒකට කියනවා BOP broken orange peco. දැන් මේ orange peco එකේ තේදලු ටිකක් හිටට ලොකු වැඩි. මිටරේ දලු තව ටිකක් production එකේදී කැඩුනට පස්සේ ඒකට අපි කියනවා BOP. එතකොට BOP එකකට වඩා පහළ quality එක තමයි අපි කියන්නේ BOPF broken orange peco fannings. broken orange peco fannings. fannings කියලා කියන අතරම dust එක. නමුත් ලංකාවේ ගත්තොත් මාකට් එකේ අපි දැන් ටීවී එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගත්තොත් එහෙම BOPF තමයි උඩටම විකුණන්නේ. මේ ඔසෙස්ට ගත්තොත් එහෙම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එහෙම යනවා. BOPF හොඳම තේක කියලා. හැබැයි BOPF හොඳම තේක වෙනවා ලංකාවට. මොකද හේතුව අපි ලංකාවේ ගොඩක් මේ කිරි තේ හදන්නේ තේකොළ දාලානේ. හැබැයි ෆොරනර්ස්ලා ගොඩක් තේක බොන්නේ තේක විදිහට. ඒගොල්ලෝ කිරි දාන්නේ නැහැ තේකට. හැබැයි තේ වලට කිරි දාලා පොද්දී එතෙන්දී අර BOPF එක හොඳයි කිරි තේ වලට. මොකද ෆැනින්ග්ස් කියලා කියන්නේ ටිකක් තේතලු ගොඩක් මේ ඩස්ට් එකට ආසන්න වෙන්න තියෙන්නේ. මේ BOPF එකෙන් යට තියෙන එක තමයි ඩස්ට් එක තියෙන්නේ. ඩස්ට් එක ඩස්ට් නම්බර් 1, ඩස්ට් නම්බර් 2, ඩස්ට් නම්බර් 3 කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඩස්ට් එක කියලා කියන්නේ මේක ක්වොලිටි එක අඩුම එක. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලා ලංකාවේ අපිට හම්බෙන්නේ ඕක කලවම් කරලා තමයි තේකොළ හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ තේක් දලු තවදුරටත් කැඩුනමට පස්සේ තමයි අපි මේකට කියන්නේ broken category එකේ. ඊට මේ orange peco තවදුරටත් කැඩුනට පස්සේ අපි කියනවා BOP. තවදුරටත් low quality එක අපි කියනවා BOPF broken orange peco fannings. Right, next one peco Souchong and Souchong. Look at this is tea leaf. The top one is flowery orange peco. Then orange peco, peco Souchong and Souchong. Can see it here. Best quality teas come from the top leaves, right? It's come to down. It's categorized as broken leaf. This means that BOP, BOPF, then fannings. Used in most tea bags. Used in most tea bags. මොකද ඒක අපිට පවුඩර් එක විතර සෙල් කරන්න බෑ. හින්දා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒක tea bags කරනවා. Then dust is considered as worst quality. In local market, what you are drinking, they are mixing this fannings or broken leaf with the dust. Some quantity from this two category and quantity from here and make it mix and they are selling the tea leaves. But the best quality goes to the other countries. They are exporting that tea as a Ceylon tea. Right, then tea can be categorized into three main types. Don't confuse with this one. This is the different types of tea. There are 4 different types of tea, right? And here categorized into 3 main types. Those are green tea, black tea, and this one oolong tea. Green tea, black tea, and oolong tea. It's a 3 main types of tea.
And first look at the green tea. There are different techniques used to produce these different kinds of tea. You can understand this green tea is a unfermented tea. It's a unfermented, not fermented. That's the reason for green color. මේක fermented වුණාට පස්සේ මේ tea leaf එක black වෙන්න යනවා. ඒකට අපි කියනවා black tea කියලා. අන්න ඒක tea leaf එක black වෙන්න කලින් අපි මේක production කරලා green tea විදියට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලි කරගන්න unfermented කියලා කියන්නේ fermented නෑ මේක. fermented වෙනවා කියන්නේ මේ color එක change වෙනවා, color එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක black tea එකක් වෙනවා. හරි. ඉතින් බලන්න මේක දැන් මේ unfermented stage එකට අපි කොහොමද ලබා ගන්න tea leaf එක කියලා. මොකද green tea, black tea හැම tea එකටම ගන්න එකම තේ දැල්ල. හැබැයි මේක හදන මේ production method එක අනුව තමයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. This is unfermented tea. Now look at this one. It's roasted immediately after harvesting. And විශේෂ දෙයක් මේක කරනවා roasted immediately after harvesting. දැන් මේ තේ දළු මෙහෙම තියෙන ඇරියම් මොකද වෙන්නේ? වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේක කල එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ fermentation කියලා. එහෙම කල එක වෙනස් වුණොත් එහෙනම් මේක black tea වෙනවා. හැබැයි අන්න ඒක වෙන්න කලින් මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මේක roasting කරනවා. roasting කරලා අර ඔක්සිජන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන තියෙන හැකියාව එතනින් නවත්තනවා. අන්න එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් මේක green tea විදියට. මේක ඒ තේ දළු ඒ විදිහටම තියෙනදොත් ඒක අපි කියනවා ඒක වෙනවා black tea එක. This is roasting. tea leaf එක roasting කරනවා. roasting කරලා ඔයගොල්ලෝ green tea වල දැකලා ඇති ගොඩක් අර මේ එක අපි ඒක දැන් උණු වතුරක දැම්මට පස්සේ මේ තේ දළු දිග ඇරෙනවා. මේ දිග ඇරෙන්නේ මේ විදිහට roasting කරලා මේක දළු ඇකිලිලා තියෙන්නේ අර වතුරට දැම්මට පස්සේ තමයි ඒක දිග ඇරෙන්නේ. මේක කරන්නේ ඔක්සිඩයිසේෂන් එක නවත්තන්න. ඔක්සිඩයිසේෂන් කියලා කියන්නේ black tea වෙන එක නවත්තන්න තමයි මේක කරන්නේ. Give a strong bitter, although quite clear infusion. Yes, the preparation method, you have to use the correct preparation method. There's again exactly වෙලාව අපි විනාඩි ගත්තත් විනාඩි ගානක් තියෙන එක තියන්න ඕනේ. ගොඩක් කිව්වොත් එහෙම ඒක bitter වෙනවා. ගොඩක්ම තිත්ත රස එනවා. ඒතකොට බොන්න බෑ මේක. ගොඩක්ම මේ green tea කියලා කියන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ තේ එකක්. මොකද මේකේ health benefits ගොඩක් කියන්නේ සෞඛ්‍ය ගොඩක්ම හොඳ තේ එකක් කියලා කියන්නේ. Especially the main producers are China and Japan. ඒගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ හොඳම green tea produce කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද green tea production එක? ඔව් සර්. ඔව් සර් පැහැදිලි. Next one, black tea. Right, now look at here, it's a fermented and dried. Green tea is unfermented. Once the tea leaves become fermented, it's become a black color. Then we can call as a black tea. This is fermented and dried. Then these 5 stages we have to remember, right? The production of black tea. මේක ඔයගොල්ලෝ වෙනම lesson එක short note කරගද්දි වෙනම ලියා ගන්න මේක. First step is withering. The leaf is dried and softened. Second step is rolling, moist fermenting, desiccating, sorting and trading. Right, look at the first one. This method is the first step of the black tea production. Withering. Withering කියලා කියන්නේ මේ තේ දළු මෙන්න මේක තුනී කරලා තියෙනවා. මොකද හේතුව dry වෙන්න. dry වෙන්න තමයි මේ විදිහට තියලා තියන්නේ. තේ දළු අපි ඒ step එක කියන first step එක
withering. The leaf is dried and softened. ඒ කියන්නේ තේදලු වියලෙනවා ඒ වගේම මේක soft වෙනවා මේ තේදලු මෙන්න මේ කරන පළවෙනි ක්‍රමයෙන්. ඒකට අපි කියන්නේ withering කියලා. Then second step is rolling. The cells of the leaves are broken down to release and mix the constituents. This is the tea roller machine. Tea roller. අපි මුලින්ම කරේ withering. තේදලු තුනී වෙන්න දාලා තිබුණා වියලෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දානවා මේ තේදලු ටික එවනවා අපි මේ roller machine එකට. මේ roller machine එකෙන් කරන්නේ තේදලු මේ විදිහට machine එකේ roll කරන එක. තේදලු. ඒකට අපි කියන්නේ rolling machine එක කියලා. Then third step. First step is withering. Second step is rolling. Third step is moist fermenting. 2 to 3 hours at 27 Celsius. අන්න මෙතනදි තමයි අර මේ තේදලු වලට ඔක්සිජන් වාතය ලැබිලා මේකේ කලර් එක වෙනස් වෙන්න ගන්න. අපි මෙතෙන්ට අවශ්‍ය කරන අපිට black tea එක හදාගන්න අවශ්‍ය කරන කහට පාටනේ. අන්න එතනදී මේ moist fermenting වලදී මේක black tea වලට convert වෙනවා. Now again this machine is called desiccating. Desiccating mean again it's dry. මේක ආයි dry කරනවා. මේ අපි මුලින්ම moist fermenting කරගත්ත step එකේ තියෙන තේදලු ඊට පස්සේ අපි desiccating කරගන්නවා. desiccating කරනවා කියන්නේ මේක dry කරගන්නවා. වියලා ගන්නවා. Then sorting. To sort there are machines, right? එතකොට sorting කරනවා කියන්නේ අපි අර කතා කර BOPF වෙන්න පුළුවන් orange pekoe වෙන්න පුළුවන් මේ තේදලු අවසානයේ කැඩිච්ච විදිය අනුව කුඩා කොටස් වලට නැත්නම් ලොකු කොටස් වලට අන්න ඒ විදිහට මේ මැෂින් එකෙන් මේ තේදලු ටික අපිට sort කරලා දෙනවා වෙනස් වෙන් කරලා දෙනවා. මොන ඔතනින් තමයි ටී එක ග්‍රේඩ් වෙන්නේ. ඔතනින් තමයි ටී එකේ ප්‍රයිස් එක හැදෙන්නේ. ඒතර ගොඩාක්ම ඩස්ට් එක වගේ આવොත් එහෙම කොටස් වෙලා ඒ ඩස්ට් එක අපි කියනවා ඩස්ට් number 1, ඩස්ට් number 2, ඩස්ට් number 3 ඔහොම යනවා. නැත්නම් ඒක ෆැනින්ග්ස් කියලා යනවා. ඊට නැත්නම් orange pekoe, broken orange pekoe fannings කියලා ඒ වගේ කොටස් කිහිපයකට මේක කැඩෙනවා. අන්න ඒ කැඩෙන කොටස් වලට අනුව තමයි ප්‍රයිස් එක මාකට් එකේ හැදෙන්නේ. Yeah, then grading. මේක තියෙන්නේ මේ වලයි පිච් එකේ orange pekoe, fanning broken orange pekoe, fanning broken BOPF broken orange pekoe fannings මේ වගේ කොටස් වලට අපි ග්‍රේඩ් කරගන්නේ අන්න අර විදියට මැෂින් එකෙන් අවසාන මොහොතේදී. Right. You can look at what are the steps. First step is withering. Second step is rolling. Third one, moist fermenting, desiccating, sorting, and grading. Videos ඔයගලන්ට පේනවද? ඔව් සර්. පේනවා. Right, first step is picking. තේදලු කඩා ගන්නවා. Right, first you have to pick the tea leaves. The top tea leaves are considered as the best tea leaves, right? Then production method, first step is withering. Right, then third step, rolling.
by using that roller machine can rolling the tea leaves, right? Then next step is moist fermenting. Within තමයි අර tea leaf එකට කලර් එක ලැබෙන්නේ පැහැය. මොකද මේක ඔක්සිජන් වාතයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා මේ මොහොතේදී. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන black tea විදියට. මේ කලර් එක චේන්ජ් වුනේ මෙන්න මේ process එකේදී moist fermenting. ඊළඟට මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ tea leaves short කරන එක. sorting කරන එක. එන් කරන එක. Right, finally grading, then packing. මේක තමයි process එක tea production එකේ. Right, look at here again. First harvesting the tea leaves, then transport into factory, then withering, then rolling, fermenting, then drying, grading, and packing. Right, then look at the Sri Lankan tea varieties. Now here, these are unique for Sri Lanka. ඒ කියන්නේ අපිට ලංකාවට ආවෙනික තේ වර්ග මොනවද කියන එක. First one we have superior orange pepper. Look at the tea leaves, right? It's a large, very fragrant leaves with a delicate taste, giving an amber colored infusion. Amber color means that's a light brown color. Then flowery orange pekoe. Can use it with lemon tea or lime tea because it's well blended with lemon. මේක අපිට lime tea නැත්නම් lemon tea flavored tea එකක් use කරනවා නම් මෙන්න මේ තේ එක use කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ flowery orange pekoe. Ua Highland. This tea variety is good for to drink without milk as a plain, only the tea, right? As a plain tea, you can use this one. මගට ටේ පාවිච්චි වෙන විදිහට ඌව Highland කියන තේ වර්ගය. ඌව Highland. Then medium broken orange pekoe is good for to have with milk.
මම කලින් කිව්වා මේ BOP නැත්නම් broken tea leaves තමයි ගොඩක්ම මේ milk එක use කරන්නේ. ඒක තමයි ලංකා මාකට් එකේ ගොඩක්ම BOPF කියන එක ප්‍රොමෝට් කරන්නේ. මොකද පිටරට මාකට් එකේ BOPF ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ. ඒ මිනිස්සු මොකද ඒ ගොඩක්ම මේ ඒත් එක්ක තේබොන අඩුයි ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ බොන්නේ මේ ටී එක විතරයිනේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ මාකට් එකට ගොඩක්ම මේ BOPF එක ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන්. BOPF කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක්ම තේ දළු කැඩලා තියෙන්නේ පොඩියට. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ පිච් එකේ පේනවා ඇති. එතන මේක හොඳයි මේ යූස් කරන්න මිල්ක් එක. High grown that excellent in the morning. ලංකාවේ ගොඩක්ම මේ එක්ස්පෝර්ට් කරන තේ එකක් තියෙනවා. breakfast tea අපි ගත්තොත් එහෙම breakfast tea වලට ගොඩක්ම ලංකාවේ තේ ප්‍රසිද්ධයි. අපි කියන එකට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතර වෙනවා English breakfast කියලා. English breakfast කියන තේ එක ලෝකේ මොන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හැදුවත් බොහෝ දුරට යූස් කරන්නේ තේ වර්ගයේ ලංකාවේ තේ තමයි ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ. දැන් English breakfast brands එනවා මේ ගොඩක්ම ලෝකේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් හොටල්ස් වල යූස් කරන ඒවා එංගලන්තෙන් එනවා ජර්මනිය ප්‍රංශය. ඒගොල්ලෝ තේ හදනවා. හැබැයි ලංකාවේ තේ අරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්නේ. පැක් කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ රටේදී. හැබැයි යූස් කරන්නේ ලංකාවේ තේ තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් විතර ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කියන එක ගොඩක්ම මේ ලංකාවේ තේ තමයි ඒගොල්ලෝ මේ යූස් කරන්නේ මේ තේකට. Right, next category is oolong tea. Oolong tea. This is semi fermented tea. අපි අර වයින් විදිහටම ගත්තොත් එහෙනම් වයින් වල තියෙන white wine, rosé wine, red wine. අපි දැන් මෙතන ටී වල ගත්තොත් white wine එක විතර ගන්න පුළුවන් green tea එක. rosé wine එක විදිහට ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ oolong tea එක. red wine එක විදිහට ගත්තොත් ගන්න පුළුවන් black tea. ඒතර මෙතන බලන්න දැන් තේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. මුලින්ම unfermented tea is green tea. Semi fermented one is oolong. The fermented one is black tea. This is a semi fermented tea. ඒ කියන්නේ මේ කල එක අර green tea එකයි black tea එකයි අතර තියෙන තැහක් තමයි මේ තේ එකේ තියෙන්නේ. Intermediate between green and black tea. Black tea සහ green tea අතර මැද තියෙන තේ එක oolong tea. The quality of the production can varies from season to season. The very famous country consuming this tea is USA. They could export කරනවා USA වලට මේ oolong tea එක. Right, then look at the flavored teas, right? There are many flavored teas available in the market. Kenneth තියෙන black tea එක ගොඩක් flavored කරලා බොහෝකට fruits එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් flowers එක වෙන්න පුළුවන්. මේ flavored teas ගොඩක් market එකේ දැන් available. Vanilla tea, raspberry, grapefruit, apple, apricot, ginger tea, cinnamon tea, passion fruit, strawberry tea, right? This flavored tea you can drink as a hot tea or as a iced tea. You can prepare the iced tea by using these different flavors. When you are storing tea, there are some rules to follow. Same like coffee storing. You have to use the dry
plain and covered container. And in storing the large quantity, we have to use a well ventilated storeroom away from excess moisture, and also should be stored away from strong smelling food, as tea quickly absorbs strong odors. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වැනිලා පොඩ්ඩ වැනිලා කරලක් තේ බෝතල ඇතුළට දාලා තිබුවොත් මොකද ඒ තේක වැනිලා ෆ්ලේවර්ඩ් එකක් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ ෆ්ලේවර්ස් ගන්න තේකට තේ වලට සාමාන්‍යයෙන් ස්ට්‍රෝං ස්මෙල් එකක් තියෙන දේවල් වල ෆ්ලේවර් එක ලේසියෙන්ම ඇබ්සෝබ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ස්ටෝක් කරද්දී මේ ස්ට්‍රෝං ස්මෙලිං ෆුඩ්ස් වලින් ඇඩ් කරලා තමයි අපි තියන්න ඕන. That is a dry, clean and covered container, well ventilated storeroom away from excess moisture, should be stored away from strong smelling food as they quickly absorb strong odors. This a person, his name is James Taylor. Sorry, Thomas Lipton. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ ලෝකෙටම යන බ්‍රෑන්ඩ් එක ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එක හැදුනේ ලංකාවේ. එතකොට මේ ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන්න ජේම්ස් ටේලර් එක පුරෝගාමී වුණ පුද්ගලයා තමයි මේ තෝමස් ලිප්ටන් කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඔහු ලංකාවේ තේ වලට ලෝක වෙළඳපොලේ නමක් හදලා දෙන්න පුරෝගාමී වුණ පුද්ගලයා තමයි මේ තෝමස් ලිප්ටන්. ලිප්ටන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ලෝකේ හැමතැනම තේ බෙදා හරිනවා. හැබැයි ඒකට යොදාගන්නේ මේ ලිප්ටන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ලෝකෙ කොහෙ තිබුණත් යොදාගන්නේ ලංකාවේ තේ වතු වලින්, ලංකාවේ ලිප්ටන් ඒගොල්ලන්ගේ තේ වතු වලින් වෙන තේකොළ විතරයි. එතන මේ යුනිලිවර් කියන සමාගමේ ප්‍රධානම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ලිප්ටන් කියලා කියන්නේ. මේක තමයි ලිප්ටන් කියන තේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේ ලිප්ටන් කියන තේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හදුනේ මෙන්න මෙයා හින්දා තෝමස් ලිප්ටන්. එතන මේ ලිප්ටන් සීට් එක ගොඩක් මේ සංචාරක ආකර්ෂණ දිනාගත්ත තැනක්. ගිහිපු අය ඉන්නවද ලිප්ටන් සීට් එකට? ඔයාලා ගිහිල්ලා දෙනවද ලිප්ටන් සීට් එකට? තරග රයිට්. දැන් මේ කවුස ගින් තියෙනවා. ගිහින් දෙනවා. කවුද? තරගද? ආහාරක දායක. හරි. මෙතෙන්ට අනිත් පුළුවන් වෙලාවක දැන් මේ දවස්වල යන්න බෑ. නමුත් මේ ට්‍රිප් එකක් යනකොට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන ලස්සන තැනක් මෙතන මේ ලිප්ටන් සීට් එක. මේ හපුතලට ගිහිල්ලා යන්න පුළුවන් මේ ලිප්ටන් සීට් එකට. නායබැද්ද කියන ස්ටේට් එක. නායබැද්ද මේ කියන මේ තේ වත්ත ඒ මැදින් තමයි මේක පාර තියෙන්නේ. මේ ගියාට පස්සේ ලිප්ටන් සීට් එකේ උඩට ලංකාවේ පළාත් 5ක් තියෙනවා. හම්බන්තොට, එතකොට දකුණු පළාතේ අපි දෙවුන්දර ක්ලියර් දවසක දෙවුන්දර ලයිට් හවුස් එක, කොළඹ හැමතැනම පළාත් 5ක් ලංකාවේ බලන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ ලිප්ටන් සීට් එක. මේකේ පල්ලෙහා තමයි මේ ලිප්ටන් තේ වත්ත තියෙන්නේ. අතන මේ ලිප්ටන් තෝමස් ලිප්ටන් කියන පුද්ගලයා මේ මෙතන ඉඳන් තමයි ආයේ තේ වගාව දිහා බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මේක ප්‍රසිද්ධ ලිප්ටන් සීට් කියලා. ඒ සීට් එක තාම තියෙනව නේද? මෙහෙම තමයි ඉතින් ලිප්ටන් සීට් එක. වීඩියෝ එක පේනවද ඔයගලන්ට? ඔව් සර් පේනවා. ඔව් සර්. එක වෙලාවකට ලස්සනයි, එක වෙලාවකට ලස්සන නැහැ. ඉතින් දැන් අද මොකද්ද මේ සුදු කොලයක් වගේ? ඒ හැටි ඉතින් අපි එන්න ඕන දවසේ බලලා. ඉතින් එහෙම නැත්තම් වෙලාව. සාමාන්‍ය උදේ කාලේ තමයි මෙතන ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න ඉන්න ලස්සන. මේ පැත්ත මැරෙනවා. අරුණෙන් පස්සේ ලංකාවේ පළාත් 5ක් එකතැන ඉඳලා බලන්න පුළුවන් සුවිශේෂීම ස්ථානය තමයි මෙතන. කිරින්ද ප්‍රදීපාගාරේ, දෙවුන්දර ප්‍රදීපාගාරේ, ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදීපාගාරේ ලයිට් 3 පැහැදිලි දවසක එකට ආලෝකය 3 බලන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මෙතන. එක පැත්තකින් වැඩිහිටි කන්ද, අනිත් පැත්තෙන් දෙවුන්දර, කිරින්ද, එතනින් එහාට ගියාම දෙවිනුවර, මේ පැත්තෙන් අනුරාධපුරයට යනකම් පේනවා කියලා නේ කියන්නේ. ඉතින්
ඉතාමත්ම සුන්දර ස්ථාන ලිප්ටන් සීට් එක. ඉතින් එහෙම වෙලාවක අද ඉතින් අපිට මොකුත් බලන්න බෑ. ඇයි ඉතින්? වෙනවනේ. ඊදුමෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කට්ටියක් ඉන්නවා. මං එනකම් බලන් ඉන්නේ කට්ටිය. කොහොමද? අයිබෝන් මේ කට්ටියට අපි ඉන්න කිව්වා මොකද මේ ඉස්සර දැකලා නැහැනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මෙහෙම දෙයක් නේ. අපිත් ලිප්ටන් සීට් ආවා ඉස්සරහව කොහොම එකක් තිබ්බේ නැහනේ. එහෙම දැන් හිතන්නේ. ඔව් දැන් ඉන්නවා සර් තෝමස් ලිප්ටන් මෙතනට ආවා. මේකේ අයිතිකාරයෝ ටික ඉන්නේ. එහෙම නේද? හරි මම අනුෂා කොතලාවල මම තමයි ලිප්ටන් සිලොන්ටා තේවල ගුණාත්මක භාවයේ සහතිකය දෙන්නේ මගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ. මම වසන්ත කුමරගුරු සහකාර වතු අධිකාරී දඹදෙන්නවා. ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතුවේ? ලිප්ටන් සර් තෝමස් ලිප්ටන් එක ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන සම්බන්ධතාවයේ වටිනාකම දැනගත්ත නිසා අපි ලිප්ටන් වලින් හිතුවා මේ විදිහට සර් තෝමස් ලිප්ටන්ගේ මොනියුමන්ට් එකක් හදලා ලිප්ටන් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන සම්බන්ධතාව මොකක්ද කියන එක ලෝකෙටම දැනගන්න මේ සම්බන්ධතාව. ඒ දා සර් තෝමස් ලිප්ටන් කඩපු ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එකම තමයි අදත් අපි ඒ විදිහටම අද ලෝකයේ රටවල් 150ක ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එක තියෙනවා. අවුරුදු 120ක් ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එක පාරඩයි. ලංකාවේ යායවල් වලින් ලියලාගත්ත තේ විතරමයි අපේ සිලොන්ටා ලිප්ටන් සිලොන්ටා එකේ තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වුණාට දැන් අපි දන්නේ දැන් ජේම්ස් ටේලර් තේ හඳුන්වලා දුන්නා. අපි දැන් ලිප්ටන් නම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. ඔව් ඒක තමයි. ඒක තමයි දැන් හැමෝම දන්නේ. සර් තෝමස් ලිප්ටන් තමයි පළවෙනියටම ලංකාවේ තේ එකක් පිටරටට යවලා සිලොන් ටී කියන එක ග්ලෝබල් මැප් එකේ මාක් කරපු සටහන් කරපු එකේනා. ඒක කවුරුත් දන්නේ නැහැ. කිලෝ 23ක් පළවෙනියම පිටරට යවලා 1890 ලෝකෙටම ලංකාවේ තේ පෙන්නලා දුන්නේ සර් ලිප්ටන් තෝමස් ලිප්ටන් අnder ලිප්ටන් බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ. අකුරු. Your legs trapped underneath debris. There's tea, there's tea. You feel a burning when you pee. Have tea, oh tea. Been sanctioned for insanity, more British than the Jubilee. I even heard it made a blind man see. Lovely cup of tea. It makes you sexy, ripped and brave. Brings childhood pets back from the grave. Puts curly hair upon your chest. Acts just like a bulletproof vest. Cleans pollution, grime and smoke. Gives the glossy coat to your dog. ඉතින් ඔය අද ගොඩක් වෙනස් ලිප්ටන් පරපුරේ අද කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙතනට තේ බොනවා ලිප්ටන් අංකල්ගේ තේ එකක් බොනවා එතනට ඇවිල්ලා බලනවා. ඉතින් මේ වගේ නිර්මාණයක් මෙතන කරපු එක විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ මේ තැන කොහෙද කියලා. ඊට පස්සේ මේක අන්තර්ජාලය යනකොට වෙනත් වෙබ්සයිට් වල යනකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා අහනවා කොහෙද මේ තැන කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කට්ටිය කියනවා ආයේ අතන ලිප්ටන් සීට් එක ලංකාවේ තියෙන කියලා. මේ වගේ නිර්මාණයක් ආවම විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපේ නම ඉස්සරහට යනවා, රට ඉස්සරහට යනවා. මේ රටේ අහවල් තැන ගත්ත ෆොටෝ එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් පේනවනේ ලිප්ටන්ගේ නූතන පරපුරේ කට්ටිය ඉතින් අද ඇවිල්ලා තේ බිබී යන්නේ. Right. Then the other most famous brand is Dilmah. Dilmah කියන එක ඇත්තටම Dilmah කියන branding එක ඒගොල්ලන්ගේ branding තමයි ලෝකෙට ලංකාවට ගෙනියන්න මේ ලිප්ටන් වලට පස්සේ නූතන මෑත කාලයේ මේ ගොඩක්ම දායකත්වය සපයපු brand එක. ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ තේ කියන ගොඩාක් ලෝකේ මේ මාකට් කරන්න ගොඩාක් ලොකු දෙයක් කරපු කම්පැනි එකක් Dilmah කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ මේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් ලෝකේ තියෙන හොඳම හෝටල් වල ඉහළින්ම සෙල් වෙන টপ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Dilmah ටී. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ මේ ගත්තොත් එහෙම පැකේජින්ග්ස් මාකටිං ගත්තොත් টপ ලෙවල්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ Dilmah ගත්තොත් එහෙම Dilmah වල දකින්න නැති කොච්චර ලස්සනට ඒගොල්ලෝ පැකේජ් කරලා තියෙනවද මේ පැකින් කරලා තියෙනවද මේ ටී එක කියලා. ලෝකේ ගොඩක් මිඩල් ඊස්ට් වල මාකට් එකේ 100ට අපි ගත්තොත් එහෙම 80%ක්ම මේ සෙල් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි Dilmah. යුරෝප් මාකට් එකේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ දැන් මේ මෑතකදී ඒගොල්ලෝ අහන්න නැති ඒගොල්ලෝ ඕස්ට්‍රේලියාව ලොන්ච් කළා මේ ටී බියර් එකක්. අහලා තියෙනවද ඒක? නෑ සර්. ඔව් Dilmah ලොන්ච් කරා මේ පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ තේ වලින් බියර් එකක්. අන්න ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ ඉනෝවේටිව් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ගොඩක් යන කම්පැනි එකක් මේ Dilmah කියලා කියන්නේ.
ඕගලන්ට මම මේ ඇටච් කරන්නම් ඒගොල්ලන්ගේ මේ කොක්ටේල් බුක් එකක්. ඒ කියන්නේ ටී වලින් හදපු කොක්ටේල්ස් වර්ග. ටී කොක්ටේල්ස් ගොඩක් වර්ග තියෙනවා කොක්ටේල්ස්. මේගොල්ලෝ තේ පාවිච්චි කරලා මේ කොක්ටේල්ස් හදන මේ හැමදේම කරන්නේ මොකද ඒ හා සමාන මාකට් එකක් ගියොත් විතරයි මේ තේ එක ලෝකෙට ප්‍රොමෝට් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ ලංකාවේ තේ එක. ඒ වගේම ගොඩක් මේගොල්ලෝ කරනවා මේ ෆුඩ් එක ටී කම්බයින් කරන ටී ගැස්ට්‍රොනොමි කියලා. ටී ගැස්ට්‍රොනොමි කියලා කියන්නේ මේ තේ කොහොමද කෑමත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා ඒවට ෆ්ලේවර් කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහලාදී ෂෙෆ් කෙනෙක් ඉන්නවා පීටර් කුරුවිට ඕස්ට්‍රේලියා ලංකාවේ කෙනෙක්. නමුත් ඕස්ට්‍රේලියන් පීටර් කුරුවිට ෂෙෆ් පීටර් කුරුවිට ගොඩක් වෙලාට මේ අහලා තියෙනව නේද නම? ඔව් සර්. ෂෙෆ් පීටර් කුරුවිට ගොඩක් වෙලාට මේ ඒගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරනවා මේ ඩින්මප් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ කියන තේ වලින් කොහොමද කෑමත් එක්ක මේව ෆ්ලේවර් කරන්න කියලා. මේගොල්ලෝ එකපාරක් ලෝකෙින් හොඳම ෂෙෆ්ලා 10 දෙනෙක් විතර ලංකාවට ගෙනල්ලා මේ ලංකාවේ තේ වතුරලා ගිහිල්ලා ඒ කොහොමද තේ දළු කඩන්නේ මේ ලංකාවේ ටී ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරා. මොකද ඒ හරහත් කරන්නේ මේගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රොමෝට් කරන එක. ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රොමෝට් කරනවා කියන්නේ ලංකාවේ තේ එක ප්‍රොමෝට් කරනවා කියන එක. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරනවා වර්ල්ඩ් ටී චැලෙන්ජස්. වර්ල්ඩ් ටී චැලෙන්ජස් කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ කරනවා කොක්ටේල් චැලෙන්ජස්. ලෝකේ මේ කාලම් කරුන්නේ නැහැ. නමුත් ලෝකේ යම්කිසි රටක් තෝරගෙන ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒ තියෙන බාර්ටෙන්ඩර්ස්ලා එකතු කරලා අපි මේ කොක්ටේල් කම්පිටිෂන්ස් කරන්නේ. ඒ වගේ කරනවා කොක්ටේල් කම්පිටිෂන්ස් ටී වලින්. ටී වලින් කරන්න ඕන කම්පිටිෂන් එක ඒගොල්ලන්ගේ ටී වැරයිටි එකක් තෝරගෙන ඒකෙන් කරන්න ඕන කොක්ටේල් එකක්. ඒතර ඒ හරහත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරන්නේ ලංකාවේ තේ එක. අතර මේගොල්ලෝ ඒක හොඳ බ්‍රෑන්ඩින් කරලා හොඳ තත්ත්වයක් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ වර්ල්ඩ් ටී හයි ටී චැලෙන්ජස් කියන එක. ऑस्ट्रेलिया නෙදර්ලන්ඩ්ස් USA ගොඩක් රටවල මේගොල්ලෝ මේක කරලා තියෙනවා. Welcome to Sri Lanka, home of Dilma. The revolution of high tea that people will remember. The passion that you presented, absolutely beautiful. Really taken the high tea to the next level. The tea and the food, that's really what the high tea is about. Tea definitely blew my mind. There's so many approaches on how to incorporate tea. Cocktails, mocktails. It's so versatile, it's madness. It's not only for drinking, some of the teas are really good for cooking. I think tea will be the next big thing in mixology. I think it's a 21st century beverage. Look at their branding, right? It's really nice branding for different types of tea, different varieties of tea. ප්‍රථමයෙන් මේ ඩබල් වෝල් ග්ලාස් එක හඳුන්වා දුන්න ටී වලට ඉස්සර අපි බොහෝ දුරට මේ තේ එකක් බොන්නේ සෙරමික් කප් එකේ. නමුත් දැන් තේ එක කියන එක ගොඩක් මේ ඊට වඩා
වෙනස් විදිහට තමයි සර්ව් කරන්නේ. මේක ඩබල් වෝල් ග්ලාස් එකක්. මේක මේ කියන්නේ ටැග් ගණකමින් වැඩි ග්ලාස් එකක්. ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක තමයි ටී එක සර්ව් කරන්නේ instead of tea cup. ටී කප් එකට වඩා මේ ටී ග්ලාස් එක තමයි ටී එක සර්ව් කරන්නේ. Now look at the iced tea. As example here, we can find out the lemon iced tea, right? We need the quality. To produce iced tea, we need ice cubes and cold brewed tea, sugar syrup, and lime juice. So garnish, you can use the lime wedge or slice. So to serve with iced tea spoon. Iced tea spoon to stir the ice cubes. Because we are not adding, we are adding lime juice and sugar syrup separate for this iced tea, right? By using this iced tea spoon, you can stir the iced tea and mix the flavors. And look at different tea service in different hotels. This is this picture I took from Shangri-La Hambantota. And look at their tea service. They are also using this tea glass, not the ceramic cups, right? And teapot. It clearly visible to the customer, to the guest. It's clearly visible. What is the color of the tea, the quality of the tea, everything visible when you are serving using this kind of equipments. And here is the sugar ball. You have brown sugar, white sugar, sweet and low. And here's the cookies. It's a complete tea setup. This is the glass one. Here's the ceramic.